اور اعلیٰ نام میں آپ تمام مسیح کے خون خریدوں کی سلامتی ہو۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو اور مجھے آج اس کا جو آغاز ہم نے رات کو کیا، کلام، دعا، پرستش، حضوری اور مقدسوں کی رفاقت کے ساتھ، خداوند کے نام اور جلال کے ساتھ، اسی طرح ہم آج صبح جو 1 جنوری ہے، نیو ایئر کا دن ہے، ہم اس کا آغاز بھی خدا کی حضوری، اس کے نام، اس کے جلال، اس کے کلام اور اس میں بڑھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ آمین۔ اس لیے آپ سب کو خداوند میں یہ ایک اور جو نیا سال بخشا گیا ہے، مبارک ہو۔ آئے بائبل مقدس میں سے ہم وہی حوالہ جو رات کو ہم نے پڑھا تھا اسے ایک بار پھر نکال لیں گے۔ 2 کرنتیوں اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت۔ 2 کرنتیوں 4 باب 16ویں آیت جو رات کو بھی ہم نے پڑھی تھی، اسی کو ایک بار پھر ہم نکال کر پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ رات کو ہم نے اس چیز پر غور کیا کہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں، ہم سست ہو جائیں، بے دل ہو جائیں، نا امید ہو جائیں۔ بعض اوقات جسم ہمیں ایک سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ بہت کمزور ہو گیا ہے، بیمار ہو چکا ہے، پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، پہلے جیسی بات نہیں رہی، تو ہم اپنے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، جسم ہمیں سگنل بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں جب ملتے ہیں، یار تو بڑا کمزور ہو گئے ہیں، اور انسان کے اندر وہ سوچے، وہ خیالات، وہ پروسیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب اس کے اوپر ذہن خیالات رک جائیں۔ تو پولس رسول اس ساری سچویشن کو جو زندگی میں اس نے دیکھی اور جس طور سے اس نے اپنے خداوند میں زور پایا، تو وہ ایک تو جسم کے زائل ہونے کی بات ہے کرتا ہے کہ آج ہم جوان ہیں، ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں سے آئے دنیا میں، اور پھر خدا نے ہمیں جوانی بخشی، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک دن ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ 2025 40 50 60 کوئی ایسا ایک سال ہماری زندگی میں بھی آئے گا کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ جس طرح آج 2024 کو گزار میں بہت سارے لوگ گزر گئے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں جو ہسٹری بن گئے 2024 کی طرح، لیکن خداوند جو مجھے اور آپ کو یہ اس نے زندگی دی ہے، یہ سانسیں دی ہیں، جہاں پر ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں، وہاں پر ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ طاقت، یہ قوت، یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ زور ڈھلتا جائے گا، زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ لیکن بائبل کہتی ہے ان ساری سچویشن میں تو ہمت نہ ہار۔ جو تیرا بدن کہہ رہے ہیں، جو تجھے لوگ کہہ رہے ہیں، جو تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو تو نے اپنا تجربہ کیا ہے، جو تجھے
दुख सहने पड़ रहे हैं, जो तुझे तकलीफें सहनी पड़ रही हैं, ये सब चीजों में खुदावंद आज इस मौका पर 2025 के आगाज में, क्योंकि दुनिया के चैलेंजेस बदल जाएंगे, दुनिया की ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी, नित नई टेक्नोलॉजी, कवानीन और जो है इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों में दायरा जो है वो तंग किया जा रहा है। ख़ास तौर पर याद रखें कि मसीहों के लिए, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए, ख़ास तौर पर इस दुनिया में जो है वो एलीट क्लास लोग जो हैं, वो बाइबल भी हमें बताती है कि तू शरीर की दौलत से, उसकी इकबाल मंदी से, उसके फराबा होने से, उसके बढ़ जाने से, उसकी तरक्की से तू जो है वो बेदिल ना हो, फिक्र ना कर, बेजार ना हो, तंगी महसूस ना कर, क्योंकि वो आज अपने इस देश में, अपने इस मुल्क में है, अपनी टेरिटरी इस दुनिया में है, लेकिन तू याद रख तेरा ये वतन नहीं है। जब तू, खुदावन तुझे कहता है कि जब तू अपने वतन में होगा, अपने शहर में होगा, अपने लोगों में होगा, रूहानी एतबार से देखें तो हम जिस जगह रह रहे हैं, ये हमारा वतन नहीं, ये हमारा शहर नहीं, ये हमारी कॉलिंग नहीं, ये हमारा बुलावा नहीं, ये हमारी जगह नहीं, इस जगह पर हम सूट ही नहीं करते। लेकिन दुनिया उनके लायक ना थी, रूहानी आलम में ये जगह आपके रहने के काबिल नहीं है, लेकिन खुदा ने आपको एक मकसद के तहत रखा भी है। क्योंकि बाइबल बताती है कि मेरा, पौलुस कहते हैं, मेरा जिंदा रहना तुम्हारे लिए जरूरी है, मसीह का आना जरूरी है, लेकिन तुम जो रूहानी हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें खुदावंद एक बहुत ऊंचा, बड़ा, जलाली, अबदी, बका से भरा हुआ मुकाम देना चाहता है। इसलिए तुम हिम्मत ना हारो, इसलिए तुम बर्दाश्त भी करो, इसलिए तुम इन दुखों में खुशी भी करो। और हमने देखा था कल रात को पौलुस रसूल अपना किस तरह से बयान करता है। वो अपनी कौमियत बताता है, अपना ख़ानदान बताता है, अपनी ज़ुबान बताता है, लेकिन जब अपने मसीह के बारे में बताता है कि मैं मसीह का खादिम हूँ, तो कहता है मैं ज़्यादातर हूँ। और फिर हमने उसके ज़्यादा सफ़र देखे, मेहनतें देखी, कैद देखी, उसके जो दुख देखे, खतरात देखे, अपनों से, गैरों से, और फिर संसार किया जाना देखा, समंदरों का खतरा, दरियाओं का खतरा, डाकुओं का खतरा, मुशक्कत ज़्यादा, बेदारी ज़्यादा, फाके ज़्यादा, सर्दी में खिदमत ज़्यादा, नंगेपन में यानी दुख गरीबी में की हालत में भी खिदमत ज़्यादा। कई मर्तबा हमने गौर किया कि हमारा पैसा ज़्यादा हो रहा है, हमारी थकन ज़्यादा हो रही है, हमारी उलझनें ज़्यादा हो रही हैं, हमारी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, हमारी नाराज़गियाँ ज़्यादा हो रही हैं। अरे जब तू मसीह में है, तूने तौबा की है, तू खुदा का बेटा है, बेटी है, खादिम है, तो तेरे पास मसीह का बताने के लिए क्या है? तूने इस साल में क्या मसीह का बता सकता है 2024 में कि मैंने ज़्यादा अपने बुलावे में, अपनी खिदमत में, अपने घर में, अपने इज़्दिवाज में मसीह के लिए क्या तूने ज़्यादा किया है? ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसमें अगर हम तोले जाएं, कम भी पाए जाएं, तो फिर भी हिम्मत ना हारना, बेदिल ना होना, क्योंकि तुझे रूल कुछ एक ऐसी तहरीक, कुव्वत, जोर, समझ मुतहरिक कर देगा, तुझे एक जो अगले प्लान बताएगा, तेरे अंदर जो है तकवीयत पैदा करेगा, तुझे राहत देगा, मकसद देगा, गोल देगा, ताकि तू इस 2025 के एंड पर हर दिन इसका हर रोज इकरार करे कि खुदावन ने मुझे हर चीज में ज्यादा मसीह के लिए इस्तेमाल होने की तहरीक बख्शी है। आमीन। और फिर अपने हवाले पर वापस आते हैं। ज़ाहिरी इंसान जो सूरत है, वो चाहे दुनिया की हो, हमारे जिस्म की हो, हमारी आसाइश की हो, हमारी सहूलियात की हो, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ आपकी आंखें देखती
سنتی تجربہ کرتی ہیں، لکھا ہے وہ زائل ہو جائے گا. تو بھی، تیرا زور بھی، سب کچھ زائل ہو جائے گا. لیکن ڈے بائی ڈے، ہر دن ایک کام اور ساتھ ہو رہا ہے تیرے اندر، اور وہ کیا ہے؟ باطنی انسانیت روز ب روز کیا ہوتی جاتی ہے؟ نہیں. جس کی باطنی انسانیت نہیں ہو رہی ہے وہ ہر دن خداوند میں خوشی کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے. نئی نئی برکات، مکاشفات، نعمتیں، خوشخبری کے لیے طریقے، خداوند کے کام کے لیے بیداری، اپنے بہت ساری کمزوریوں پر غلبہ، نئے نئے طریقے سے خداوند اسے سکھائے گا، بڑھائے گا، استعمال کرے گا. تیری باطنی انسانیت پرانی نہ رہے. تو پرانی زندگی میں، پرانے سالوں کے معمولات میں الجھا ہوا نہیں رہے گا. تجھے خداوند ہر روز ایک نئی شادمانی بخشے گا. ہر روز تجھ میں خدا مسرور ہے. آمین. تجھ میں، لکھے تو خداوند میں مسرور ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہے. اس لیے جو تجھ میں مسرور ہے، تجھ میں سکونت کر رہا ہے، تجھ میں شادمان ہے، تیرے اندر ہے، تیرے اندر رہ کر وہ تجھے ہر روز نئی برکات، نعمتیں، خوشی، سانسیں، تازگی، مکاشفات کی جو ہے وہ خداوند کی تابعداری روح القدس میں تجھے نیا کر رہا ہے. ہر روز یہ پروسیس جاری ہے. آمین. اور پھر ہم نے اس کی مصیبتوں، ابھی تھوڑی مصیبتیں اس نے چوتھے باب میں بھی بتائی ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. کہتا ہے ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں. 8ویں آیت نکال لیے چوتھے باب کی. ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار، کیونکہ اندر نیا کام شروع ہے. آمین. پھر کہتا ہے حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا خداوند اس میں مسرور ہے. وہ خداوند میں مسرور ہے. پھر کہتا ہے ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے چھوڑے. اگر آج تو کہیں ستایا گیا ہے، اگر تو نے مصیبت اٹھائی ہے، اگر تو لاچاری کا سامنا کر رہا ہے. کئی مرتبہ ہم جب لاچار ہوتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو ابلیس کی قوتیں بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اور پتہ ہے وہ کیسے کام کرتی ہے؟ وہ آپ کے اندر نا امیدی پیدا کرنا چاہتی ہے. لیکن پولس بھی ستایا جا رہا ہے، مصیبت اٹھا رہا ہے، لاچار ہو رہا ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ نا امید نہیں ہوتے. اور مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہو رہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہو رہے. ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو. کیونکہ ہم جتنے جیتے جی مسیح یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو. آمین. اور اس کو کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، موت کے سائے میں چل رہا ہے. ہم نے ادھر بھی اس کی مصیبتیں اتنی پڑھی. اس کے علاوہ بھی وہ جا کر ذکر کرتا ہے. پہلے کرنتیوں کا جو خط ہے اس کے اندر بھی کہتا ہے ہم رسولوں کو میری دانست میں خدا نے سب سے زیادہ ادنا بنا دیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آدمیوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، اپنی نظر میں، ورڈ وہ یوز کرتے ہیں اپنی نظر میں بھی، وہ کہتے ہیں ہم تماشا بن گئے ہیں. اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بے عزت کیے جاتے ہیں، ہم دکھ اٹھاتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس طرح پیش کیے گئے ہیں.
دنیا ہم پر ہنستی ہے اور ان مصیبتوں میں وہ کہتا ہے ہمت نہیں ہارتے. انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے. ہر روز تجھے اگر مختلف طریقوں سے تیرے خلاف منصوبے ہیں، انسانوں کے، گھرانوں کے، لوگوں کے، تاریکی کے، بدن کے، بیماریوں کے، کئی طرح کے چیلنجز ہیں، حکومتوں کے، بلز کے، مہنگائی کے، کئی جو ہے وہ ملک پر چڑھائی کرنا، ستانا، ان کے لیے پروپیگنڈے بنانا، کئی طرح کے حادثات کروانا، ہمیں کئی ایسی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، دہشت گردی کی ہے، کئی اور ایسی فضائیں ہیں، خوف کی فضائیں ہیں، حادثات کی فضائیں ہیں. اس طرح کے معاملات، چیلنجز ہر روز انسان برداشت کرتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے، ان کا ذکر پولس بھی کرتا ہے. لیکن کیا کہتا ہے ان ساری سچویشنز میں کہ ہم ہمت نہیں ہارتے. ہمارے اندر نئی تحریک چلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، پھیلتی جاتی ہے. آتا تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ آئیں گے تو ایک راستے سے، لیکن بھاگیں گے 7 راستوں سے. آمین. تیرے خلاف بہت اٹھ سکتے ہیں، لیکن ایک بھی وار اس کا کامیاب نہیں ہوگا. تیرے خلاف چلتے ہوئے تیر جو تیرے پیسے، تیرے بچے، تیری ایجوکیشن، تیری ترقی، تیری زندگی، تیرے ازدواج، تیری ترقی، تیری خدمت، تیرے بلاوے، تیرے مسیح میں چلنے بڑھنے میں جو ہے وہ جو تاریکی اور انسانوں کی طرف سے تیر تو آئیں گے، لیکن ایک بھی سدھے نشانے تو نہیں بچے گا. کیوں؟ کیونکہ تیرا خداوند تجھ میں مسرور ہے. آمین. آئیں گے تو بہت، آن نہیں روک سکتے، کیونکہ جب تک اس دنیا میں ہیں، دیکھیں بھائیوں پر الزام بھی لگانے والا موجود ہے. جب تک اس دنیا میں ہیں، بدن کمزور ہونے کے سبب سے ابلیس بہت ساری چیزوں میں سر اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، صرف آپ کی کمزوری کی وجہ سے. اسے پتہ ہے بدن کمزور ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے. لیکن پولس کیا کرتا ہے؟ پہلا مانتا ہے ہاں میں کمزور ہوں، پھر کہتا ہے میں کمزوری تے فخر کروں گا. کیوں؟ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میرا خداوند مجھے زور آور بنا دیتا ہے. آمین. ساڈا پرابلم کی ہے؟ ساڈا پرابلم ہے میں کمزور ہو گیا، مینوں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، مینوں کوئی سمجھ ہی نہیں آندی، میں کراں تے کراں کی، ہوئے میرے تے حالات ہی چنگے نہیں. اسی کمزوری نو سینے لا لینے ہاں، اسی کمزوری نو وڈا پیش کرنے ہاں. ہم کمزوری کے سامنے ہار جاتے ہیں، ہم کمزوری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. کاش کہ تو کمزوری کے سامنے نہیں، اپنے زور آور نئے کرنے والے اپنے خداوند کے سامنے گھٹنے ٹیکے. آمین. ایک گیت بھی نا، یہ مت کہو جو ہے وہ مصیبتوں سے کہ خدا سے کہ میری مصیبتیں بڑی ہیں، بلکہ ان مصیبتوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا نیا کرتا ہے، میرا خدا زور دیتا ہے. اے مقدسہ دے نال نغمے گاؤ، کلام دے نال کھڑے ہو جاؤ، مکاشفات دے وچ بولو، روح چ بولو، نبیاں وانگو بولو، رسولاں وانگو بولو، ایمان سے بولو، اپنے دل کے موافق بولو کہ آپ کے دل میں خداوند ہے، کلام ہے، نجات ہے، روح القدس کی تحریک ہے، آپ کا خدا آپ میں مسرور ہے. آمین. کمزوریاں بول دے رہاں تے تاڑے چ تے میرے چ تے عام انسان چ کوئی فرق نہیں رہے گا. یاد رکھو کمزوریاں تے غیر ایماندار بھی بولتا ہے، ایک غیر قوم دا بھی بولے گا، ایک غیر نجات یافتہ بولے گا. پولس کو چیک کرے، کمزوری کا ضرور ذکر کر رہا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ میں کمزوری میں کیا پا لیتا ہوں؟ زور. میرا تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. وہ شخص کہہ سکتا ہے ہمت نہ ہارو. اے کتابی گلاں نہیں نے، اے تجرباتی گلاں نے، اے روح دیاں گلاں نے. اے تانوں کوئی جو ہے وہ ایک کالج دے وچ، یونیورسٹی دے وچ، سکول دے وچ پڑھایا جان والا سبق نہیں ہے کہ جدے وچ ہیر پھیر بھی کیتی ہوندی ہے. کئی ایسے جو ہمیں ملتے ہیں کتابیں جن کے اندر
ट्रू बातें नहीं लिखी, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। ये सच्ची बातें हैं, तजर्बाती बातें हैं। खुदावन तेरी जो है वो जिंदगी को नया बनाता है। और पता है क्या कहता है पौलुस? कहता है हमारी दम भर की हल्की सी ए वेखो किनियों ने मुसीबतां दसियां, डाकू ओनू पै गए, समंदरा च ओ फस गया, लोकां दे विच ओ फस गया, दुखों में वो फंस। इन बच्चों को प्लीज जरा कोई एक जो है साइड पे बिठाने की कोशिश करे, बिल्कुल इस तरह नहीं छोड़े, ताकि उनको पता हो कि हमें मना भी किया जा रहा है। और बड़े प्यार से समझाने वाला ना ज़्यादा गुस्सा कर जाए कि पूरी आवाज़ उदी बच्चा तो ज़्यादा आ जाए हो। अच्छा जी सुनिए, कलाम की तरफ ध्यान फिर दोबारा रखें। अपनी मुसीबतों को क्या कहता है? दम भर की हल्की सी मुसीबत। दम भर की यानी थोड़ी वक्ती, और नाल क्या कहते हैं? हल्की, ऐश टांग बराबर। उसे भारी नहीं कह रहा, भारी किसको कह रहा है? लिखा है तेरी मुसीबतें जो है वो अज हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती हैं। मुसीबतें जलाल पैदा कर रही हैं, और कैसा? भारी और अबदी। और मुसीबत को क्या कह रहे हैं? वक्ती, दम भर की, हल्की सी। हम क्या करते हैं? बासकत जिस्म में चल रहे होते हैं, जिस्म में बोल रहे होते हैं। देखिए जिस्मानी शख्स जो है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। जिस्म तो कमजोर है, जिस्म तो फानी है, जिस्म तो हारा हुआ है, जिस्म तो जमीन से है और जमीन तो लानती है। जिस्म तो हमें जो है वो खुदावंद के जोर की पहचान नहीं दे सकता, लेकिन रूह पहचान दे सकती है। रूह में जोर आवर हो जाए, नए हो जाए, दलेर हो जाए, हिम्मत ना हारे। आपकी रूह कुछ से मिलकर आपके बदन को डिक्टेट करे, आपके बदन को बताए। आपके बदन का लेवल हमेशा नीचे हो, झुका हुआ हो, क्योंकि ये नीचे से है, जमीन से है। ये इसका मस्तर, इसकी इल्लत, इसकी वजह जमीन है। खुदा ने इसे जो बनाया है, क्रिएट किया है, जमीन से लिया है। लेकिन तेरी रूह जमीन से नहीं, तेरी रूह खुदा के अंदर से क्रिएट की गई है, बनाई गई है। उसके कलाम की कुदरत से आपकी रूह ऐसे ही एक ज़र्फ है, ऐसे ही एक एलिमेंट है जैसे खुदा में की जात में है। आमीन। खुदा बदन नहीं रखता, खुदा रूह है। इंसान को उसने जब बनाया तो उस बदन के अंदर रूह को डाला। इसलिए रूह दियां गल्लां करो। रूह में बोलने वाला खुदा में बोलता है। रूह में बोलने वाला बदन को डिक्टेट करता है। रूह में बोलने वाला बदन को मारता है, कूटता है, इस पर गालिब आता है। बदन ते तानू दिल एंड करे कि तुसी जो है वो रात में इबादत की थी, सुबह लिए तैयार ना हो, दिल ही ना करे। बदन के चक्कर च पै गए तो ताड़ा नौकरियां तो दिल खत्म हो जाएगा। मैंने एक बहन के लिए दुआ की, कहती मेरी नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिल गई तो बाद पता है की कहती, बस अब दुआ करो ताकि मैं नौकरी करें तो दिल भी करे हो ना। बदन तो ये करेगा, ये सच्ची बात कर रहा हूं जो उसने मुझे कही। बाइबल में लिखा है कि जड़ा आलसी वाला शख्स है, लथार्जिक पिया रहिंदा, कमजोर पिया रहिंदा, हारे आया, टुटे आया, बाइबल कहती है कि अहमक जड़ा है, इंदा कमजोर जड़ा है, वो ते अपने मुंह च नवाला भी नहीं पाना पसंद करता। ए हाल जे बदन वालियां दा, ए हाल जे बदन दे विच जीन वालियां दा। बदन तो कमजोर है, बदन तो लाचार कर देता है, बदन तो हारा हुआ है, बदन तो जमीन से है, बदन तो कह लें कि बगैर अगर रूह में नहीं चल रहे। तो लिखा है अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। तो जिस्म के काम क्या बताए गए हैं? नाच रंग, नशाबाजी, कई और बीमारी, मौत। और जिस्म के कामों में एक पता काम क्या बताया गया? बेवकूफ़ी। हम समझते हैं कि बेवकूफ़ी ये कोई बात ही नहीं है, बस हो गया अचानक। नो, बेवकूफ़ी बदन के जिस्म के कामों में शुमार है। ये गुनाह है, ये नापाकी है, ये तारीकी है। बेवकूफ़ी
गंदी नापाक हरकतों की तरफ ले जाती है। अगर तू बदन में चलेगा तो तू बेवकूफी के कामों में बढ़ जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, आज इस बात को इस 2025 के शुरू से ही बांध ले, यादगारी के तौर पर अपने साथ रख ले। खुदावंद के रूह की हदायत और तहरीक और रेमा कलाम की सूरत में कि तुझे पता हो कि तेरा बदन ज़ाइल होता जाता है, तुझे रूह कुछ में तेरा रूह उसके साथ मिला हो और बदन पर गालिब रहे। आमीन। दम भर की हल्की सी मुसीबत आएगी, देखिए ईमानदार और गैर ईमानदार पर एक जैसे हालात गुजरते हैं। बहुत चेक कीजिए अपने आप को। कई मर्तबा लोग ताने मारते हैं, कई मर्तबा लोग तंज करते हैं, कई मर्तबा लोग जो है वो आपकी रूहानियत पर, आपके किरदार पर, आपकी जिंदगी पर, आपकी तौबा पर सवाल करने लगते हैं। अगर ये खुदावंद का होता, अगर इसकी सच्ची तौबा होती, अगर इसके साथ खुदा होता तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, या इसके साथ ऐसा ना होता। तो लोग आपके दुखों से आपको मैच कर रहे होते हैं। मैं बताऊं, आप दुखों से नहीं पहचाने जाएंगे। हो सकता है ईमानदार होते हुए भी कई मर्तबा बड़े दुख सहने पड़ते हो। अयूब ने अपने 10 दे 10 गवा दिए बच्चे। अयूब का कारोबार चला गया, अयूब का जो जिस्म जो है वो कमज़ोर हो गया, बीमारी में पड़ गया, उसकी बीवी उसके खिलाफ हो गई, उसके दोस्त उसके खिलाफ हो गए। उसके नौकरों के बारे में लिखा है कि अयूब के नौकर भी खुदा अयूब की बात नहीं सुनते थे। पता है क्यों? वो समझते थे अब इसने कौन सा उठना है, अब कौन सा हमें पेमेंट देता है, अब कौन सा इसके उसका पैसे का ही ताल्लुक था उनके साथ। पैसे कई लोग आंदे ने, उन्होंने पैसे देंदे रहो वो ताड़ी सुनते रहते, जितने पैसे खत्म वो ताड़ी सुनना बंद। लेकिन याद रखें, जब हम मसीह की मोहब्बत में आते हैं, हम मसीह की मोहब्बत में जीते हैं, हम सच्ची तौबा में जीते हैं, और हम भी अयूब की तरह कह सकते हैं, क्या हम उससे सुख पाएं और दुख ना पाएं। अगर जब तू मुसीबत में होगा, दुख में होगा, तंगी में होगा, तकलीफ में होगा, मुश्किल में होगा, उसमें भी जब तेरे अपने तेरे खिलाफ हो जाएंगे, लिखा उसकी बीवी, लिखा अयूब कहता है मेरी सांस मेरी बीवी के लिए मकरू है। हो सकता है कई मर्तबा घरों के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि ऐसे झगड़े, ऐसी लड़ाइयां हो जिसमें हमें अपनों की जरूरत होती है, वो साथ नहीं खड़े होते। अपने दोस्तों की जरूरत होती है, साथ नहीं खड़े होते। अरे उसके नौकर भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। हमें अपने बदन की सेहत अच्छी लगती है, अपने बदन को पहनाना, अपने बदन को अच्छा बनाना, संवारना अच्छा लगता है, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर दाने निकल आए, उसके जिस्म के ऊपर बीमारी ने घर कर लिया, कमजोर हो गया, पैसा चला गया, बच्चे मर गए। लेकिन लिखा है दाऊद के जो अयूब कहता है कि इन सारी बातों में उसने कोई खता ना की, खुदा के खिलाफ ना बोला, बल्कि जब बोला तो ऐसा बोला, रूह से भरकर बोला। और वो कहता है कि हो मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। वो कहता है मैं अपने बदन को, अपनी खाल को, जो मेरा जिस्म मेरी चमड़ी हड्डियों से चिमड़ चुकी है, वो कहता है मैं फिर अपने बदन को देखूंगा, मैं फिर देखूंगा, और मेरी आंखें ही देखेंगी ना कि बेगाना की आंखें देखेंगी। मेरी बहन, मेरे भाई, रूह कुछ की कुदरत में इस बात को जानिए, आपकी आंखें आपकी बरकत को देखेंगी, आपकी आंखें खुदा के जलाल को देखेंगी, आपकी आंखें आपकी कमजोरी को जाते हुए देखेंगी, आपकी आंखें मुखालिफीन के सामने उन्हें शर्मिंदा होते हुए आपकी आंखें देखेंगी। जिन्होंने आपकी मुखालफत की वो शर्मिंदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तूने दुखों, मुसीबतों, कमियों, घाटों, मुखालफत में, अपनों, गैरों से दुख उठाने में अपनी निगाह कहाँ रखी है? मेरा फिदिया देने वाला, तूने जिंदा मसीह को अपने साथ रखा है। वो नबूवती रूह से जिंदा मसीह को अपने साथ रख रहा है। हमने रात को बात की, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, दुनिया की शक्ल बदल रही है, जंगो जदल बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कलाम में लिखा है जब तू सैलाब में से गुजरेगा
تو وہ سیلاب کا پانی تجھے نہ ڈبوئے گا. جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو تو ان میں ڈوب نہ جائے گا. جب تو آگ میں چلے گا تو وہ تجھے آنچ نہ پہنچنے دے گی, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرے, کیونکہ وہ زندہ ہے, اس کی قبر خالی ہے. گو کہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے, لیکن باطنی انسانیت دیکھیں زور آور ہوتی ہے. اور اتنی مصیبتیں ہم نے پلوس کی گن لی. آپ بھی, میں کہتا ہوں میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب آپ دوبارہ اپنے گھر میں بائبل مقدس کو کھولیں, پڑھیں, آج کل جب آپ کے دل میں خداوند بائبل مقدس کو پڑھنے کی تحریک پیدا کرے تو آپ 2 کرنتیوں 11واں باب 21ویں آیت, 2 کرنتیوں 11واں باب 21ویں آیت پتہ کہ پڑھنی ہے. ایک لفظ تے روک کے پڑھنا ہے, اخبار دی طرح نہیں. کہ پڑھنا ہے ایک لفظ تے کی کرنا ہے, روک کے روح میں فیل کر کے پڑھنا ہے. اس بات کو جو پلوس کہہ رہا ہے بہت فیلنگ کے ساتھ کہ ساری چیزاں گناہ دیتیوں نے. میں ایک دن ایک جگہ تے آ رہا تے میں نے ذکر اس کا پہلے بھی کیا, تو ایک رکشے والا تھا, ان کی اپنی بلڈنگ ہی بھی ہے ڈگ روڈ میں, اور انہیں مالی طور پہ بہت ان کے پاس ہے. تو میں کہ بزرگوں سناؤ روحانی زندگی کیسے چلن دی ہے. تو میں روحانی زندگی دا پوچھا, انہیں میں اپنی گڈی اپنا فلیٹ ایک نہیں 2 گنا دیتے, بچیاں دے داستے باہر نے انہاں کماندے نے انہاں کردے نے, لیکن روحانی زندگی تے ایک جملہ نہ بول پایا. اچھا جب آپ پلوس کو چیک کر رہے ہیں تو وہ اپنی قومیت اپنی زبان سب کچھ بتا رہا ہے, لیکن جب کہتا ہے نا مسیح کی خادم کی حیثیت سے توبہ کی بات کر کے وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا خادم ہوں اور زیادہ تر ہوں. پھر زیادہ محنتاں, زیادہ خطرے, زیادہ ڈاکوؤں دا زیادہ سمندر, زیادہ اپنے تو غیرت و مشکلات, کئی چیزیں وہ بتاتا ہے. اور پھر اس میں کیا بتا رہا ہے, انیاں مصیبتاں نو کہندا ہے یہ دم بر اور ہلکی سی مصیبت ہے. اسی تے ایک دم پنج کر دینے کہ وین پانا شروع کر دینے, ہاڈے جڑا ہے آپ پہ تو باہر ہو جانے ہیں. ہم اس میں خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس میں جو دکھوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. کل رات کو جیسے بہن ہمیرا بتا رہی تھی کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, ایک دکھ تھا, تو لیکن کیا ہوا خدا نے سنبھالا. کئی مرتبہ میں نے دیکھا کوئی انہوں دا مر جاوے کہندے نے ساڈا کادا وڈا دن, ساڈا کادا ایسٹر. ارے ایسٹر تو مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کرتا ہے, تو تیرا کیوں نہیں ہوا؟ تیرا مردہ اگر چلا ہی گیا, تیرا کوئی مر ہی گیا, تین تو خوشی کرنی چاہیے تھی. ایسٹر تے تو زیادہ تیار ہوئے, زیادہ خوشی کرے کہ اگر میرے پاس کوئی بہت بڑی خوشی ہے اپنے مردے کے لیے, اپنے باپ کے لیے, ماں کے لیے, بہن کے لیے, بھائی کے لیے, بچوں کے لیے, چھوٹے کے لیے, بڑے کے لیے, جوان کے لیے, جو دکھ یا بیماری یا مشکل یا دنیا سے گزر چکا ہے, تو پھر تاڑے کل ایسٹر دا پیغام کیے مسیح مردوں میں سے. تو شیطان کی کہندے تو غم چ پیار ہے, تو نہ منائی ایسٹر, تو نہ منائی وڈا دن, تو نہ پائی نوے کپڑے, تو نہ خدا دے کار جائیں, تو نہ خدا من چ خوشی منائی, تو نہ جڑا نا انج کریں. یہ شیطان کا ایک حربہ ہے کہ تینوں بائبل میں کہ تم اوروں کی مانند غم, ایک جگہ لکھے اپنے دلوں کو کئیوں نے طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر. اے غم تیرے اندر چھلنی کر دے گا, غم تیرے اندر جو ہے وہ کہنے سوراخ کر دے گا, ادھیڑ دے گا تیرے دل کو, تیرے دل کو خراب کر دے گا, بیمار کر دے گا, فکروں کی کثرت میں لے آئے گا. کئیوں نے اپنا ذہنی توازن گوا دیتا ہے, کس میں؟ غموں کی وجہ سے. کئی بیزار ہو کر لڑتے رہتے, وجہ غم, انہیں کچھ کھو جانے کا غم ہے, کئیوں پیسے دا غم, کئیوں کسی دی موت دا غم, کئیوں کسی دی جڑا اپنا اچھا اودے کو چانس سی زندگی چ اگے ودن دا تے نہیں واد پایا, اودے کولو چانس چلا گیا, ادا غم. کئیوں اپنے محبت دا غم, کس لڑکے لڑکی کی, کئیوں کو غم ہے
کہ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਕਾਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ को भी आज ਵੱਡੀ जगह होती, ਵੱਡਾ बंगला होता, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ होती, ਵੱਡਾ ही होता। और हम जो है उन चीजों को आज इतने की बिकती, इतने की, ये गम कहां से आ रहे हैं, ये कहां से पछतावे आ रहे हैं, ये कहां से ऐसी बुरी स्पिरिट्स आपके अंदर काम कर रहे हैं, आपकी फिक्रें बढ़ रही हैं, आपके अंदर हर वक्त एक पछतावा, एक गम, एक नाउमीदी, एक टेंशन, एक फिक्र कौन पैदा कर रहा है? आपके अंदर एक तसल्ली आ जाए। आज 2025 में एंटर हुए हो तो तसल्ली के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, पछतावों को, गमों को, कमजोरियों को, घाटों को, नुकसान को भूल कर, अगर तूने जिस्म में नुकसान उठाया, अगर तूने इज़्दिवाज में नुकसान उठाया, अगर तूने अपने दोस्तों से, अगर तूने अपने पैसों से, अगर तूने अपने बच्चों से, अगर तूने डाकुओं से, अगर तेरा कुछ ले लिया गया, छीन लिया गया, अरे अगर तुझे अपनी जिंदगी में कई मुसीबतों ने घेरा है, फिक्रों ने घेरा है, तेरा दिल दबा हुआ ना जाए, तेरी जान अंदर ही अंदर घुलती ना जाए, ओ आज दाऊद की तरह कहो, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। आज खुशी के साथ 2025 में खुदावंद की हम्द करो। हालेलुया। आए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये खुदावंद में खुशी और फतह की तालियां हैं, ये आम तालियां नहीं, ये खुदावंद में खुशी और फतह की। जो बंदा कोई जित जाता है ना, उदों वो खुशी पाता है। तो आज खुशी करो, मैं 2025 में नजात, तौबा, बपतिस्मा, नए सिरे से पैदा होकर, मसीह में होकर 25 में दाखिल हुआ। नहीं सिर्फ नए साल में नहीं, नई जिंदगी के साथ दाखिल हुआ, नई तहरीक के साथ। मुझे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं दबा नहीं, मैं पहले से भी ज्यादा उछल कर सामने आया हूं, रूह में शादमान होकर आया हूं। ओ हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वो चौकियां भरती है, वो भागती है, वो दौड़ती है, वो फलांगती है। अरे आपको दबाने की कोशिश की गई, आपसे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन शुक्र करो कि आप इंज कह लो कि साडे अंदर रूहानी स्प्रिंग खुदा ने फिट कर देते ने। जिन्ना कोई दबाएगा, डिप्रेस करेगा, प्रेशर पाएगा, इंज खुदा दा रूह उस बोझ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ। बोझ की करदा वे? दबा देंदा है। ते यीशु की करदा है? अपने बोझ मैनू दे दो। ऐ जो बोझ चुके जाते हैं ते उछल के सामने आने। ऐसी शख्सियत उभर कर आई मरियम की कि लोग हैरान रह गए, जो बिल्कुल कि जो है कह ले कि घरेलू खातून, लेकिन एक वक्त में आया कि उसने मुकद्दसा मरियम ने अपने बतन अतहर में मसीह को कबूल कर लिया, कलाम को कबूल कर लिया। एक शख्सियत उभर कर सामने आई और जिसने तारीख में के पन्नों पे ऐसी उसकी एक कह ले कि नक्श हो गया। उसका नाम कलाम में, इल्हाम में और रूह में शादमान होकर कहती है, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे, मुबारक का मतलब है बरकत याफ्ता। ऐसी औरत, ऐसा मर्द, ऐसा घराना, ऐसा इज़्दिवाज जिसको खुदा ने ब्लेस किया हुआ है, वो मुबारक है। तो याद रखें, आप 2025 में जब आपने कलाम कबूल किया है, मसीह को कबूल किया है, रुल्क उसके साए तले हो, तो फिर लोग आपको 25 में एक टाइटल आपका भी होगा, आप मुबारक हो, आप मुबारक हो, आप मुबारक हो, आप मुबारक हो, क्योंकि खुदा का रूह आप पर है, आपके दिल में कलाम है, आपकी हड्डियां ताजगी पाएंगी, जोर पाएंगी, आप मुबारक हो। वजह एक ही है कि आपका खुदा आपके साथ है, और खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुराद को। और फिर उसी तरह यसाया में हम पढ़ रहे हैं, उसी तरह लिखा है, तेरा खुदा तुझ में मसरूर है। आमीन। तो बरकत क्यों ना आवे, मुबारक क्यों ना ठहरो। साडी वड्डी प्रॉब्लम पता की है, असी बरकत किनू कहना शुरू कर दा, ए धन दौलत, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, जमा करना,
बनाना तामीर इनू असी बरकत कह देता। बहुत बड़ी तरीकी में ऐसे लोग जो इसको बरकत कहते हैं, ये बरकत नहीं। ये अगर हम दुनियावी एतबार से कहें तो ये बरकत भी उनके लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी हुई है। अगर जिंदगी खुदा ने दी थी, मैं उस दिन पिछले दिन जो है वो बात कर रहा था ना, जो जेब दे विच पैसा उदों अच्छा लगता है जो दिल दे विच यीशु होवे, वरना पैसा तेरे लिए आजमाइश बन जाएगा, तेरे लिए तबाही बन जाएगा। तू अपने ख्यालात पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ज्यादा आएगा तो ज्यादा उजाड़ेगा, तुझे अपने पैसे की कैलकुलेशन करना नहीं आएगी। लेकिन जब तू रूह में चलेगा तो तेरे 24,000 नू 40,000 नू 50,000 नू ऐसी रूह उसकी कुदरत तेरे पैसे को भी जो है वो थाम लेगी, ठहर जाएगी। तुझे एक एक रुपया कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, अपने बच्चों के लिए, तरक्की के लिए, खुदा के लिए, अंजील के लिए, अपने बजट के लिए, दूसरे के आगे तुझे हाथ ना फैलाने पड़े, बल्कि खुदा के हाथों से जो तूने बरकत पा ली है उसे कैसे इस्तेमाल करना है। तुझे खुदा का रूह तेरे एक एक रुपया, तेरी 2 दमड़ियों को भी कैसे इस्तेमाल होना है, रूह कुछ तुझे बताएगा। आमीन। तेरा 1 रुपया जाया नहीं होने देगा। क्यों? ऐ नहीं है कि खुदा का बड़ा इंटरेस्ट है साढ़े पैसे ते भी, क्योंकि इससे बंदे बिगड़ जाते हैं। मैंने देखा एक बंदा जड़ा अपना साढ़े जानल असी जिथे डेयरी फार्म पहले रहने सा, उतों कोई उहदे च लग गया PIA दे विच लाख तो ज़्यादा उहदी सैलरी, वो ये कि सफाई करने वाला बंदा सी, लेकिन हर रोज़ शराब जुवियां दे विच पै गया। क्यों? उसके पास जेब में पैसा आता, दिल में यीशु नहीं था। जब तेरे दिल में यीशु होगा तो तुझे पता होगा मैंने कैसे सेटलमेंट करनी है अपनी चीजों की, अपने पैसे की, अपनी जिंदगी की, अपने वक्त की, अपने 2025 की भी। आमीन। ज्यादा वक्त खुदा के साथ 2025 में। एक जरा जुमला बोलो ना मेरे साथ कोट के, खुदावन च, रूह च, तहरीक च। ज्यादा वक्त किसके साथ? खुदावन यीशु के साथ। ज्यादा वक्त किसके साथ? खुदावन यीशु के साथ। ज्यादा दुख चुक के भी खुदावन च वदनावे। आमीन। लिखा है, मेरे साथ निकालिए रोमियो 8वां बाब, उसकी 17वीं आयत नोट कीजिए, याद रखिए। आपको कुछ आयात ज़बानी याद होना बहुत अच्छा रहेगा। लिखा है 17वीं आयत में, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बा शर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं। कई लोग दुख चुकन देने, नस्लां तो चुकन देने, बाप दादियां तो चुकन देने, नस्ली बंधन जान नहीं छोड़, नस्ली बीमारियां जान नहीं छोड़ती। एक तो दूजी तो तीजी नस्ल फसी जाती है, दुखा दे विच है ने। लेकिन वो एक दुख है जो मसीह में, मसीह के साथ, मसीह के जलाल के लिए अच्छी गवाही में रहकर उठाते हैं, जिसमें एक राहत होती है। एक दुख ने जो बेवकूफ़ी ना चुकने, शैतान दे हत्थां च रह के चुकने, पुरानी जिंदगी दे सबब ना चुकने, अपने गुस्से, अपने झगड़े, अपनी गलत हरकतां, अपने गंदे नपाक गलीस करदार और बातें और गुफ्तगू और चाल चलन और अपने फैसलों की वजह से उठाते हैं। ए ओ दुखा दी गल नहीं हो रही। ए केड़े दुख ने जेड़े मसीह दी खातिर, मसीह दे जलाल लई, मसीह दी मुहब्बत लई, अपनी गवाही, अपने करदार नू बचान लई, अपनी तोबा दे विच ठीक चलन लई दुख चुकने आ। ए ओ दुखा दी गल हो रही। अगर तुम मसीह के साथ दुख उठाते हो, देखिए, ताकि उसके साथ जलाल भी है। वेखो दुख दे नाल की मिलन दे, मुसीबत दे नाल केड़ी आ गई चीज? जलाल। और केड़ा जलाल? अबदी और भारी जलाल, जिन्हों असी अपनी मरकजी आयत च पढ़िया 2 करंथियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत में जो हमने पढ़ा। फिर लिखा है, पौलुस कहता है, क्योंकि मेरी दानिश्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं
کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. اے جلال ظاہر ہونے والا ہے اور اس دنیا کے دکھ درد اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پولس نے ڈاکوؤں کا ذکر کر دیا. کہتا ہے 5 مرتبہ ایک کم 40 کوڑے لگے. کنی مرتبہ لگے؟ 40 سے 40 کتنے ہو گئے؟ 80 80 سے 80 کتنے ہو گئے؟ 100 160 160 40 کتنے ہو گئے؟ 200 105 کٹ دو 195 کوڑے. اور ایک کوڑا گوشت بھی کھچ لیندہ سی. ایک کوڑے دے اندر جدو وجدہ سی نا, کدی تسی آج کسی نے ایک تار مارو تو لگ پتا جاندہ ہے. ایک کوڑا ہلا کے رکھ دے, ایک تھپڑ مکے لکھے منو مرے آویا سمجھ کے چھڑ دیتا ہونا کہ مر گیا پولس. یہ ساری میں جو کہہ رہا ہوں آپ نے ایک ایک چیز کو پڑھنا ہے. 2 کرنتیوں 11 باب کی 21ویں آیت سے تو آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایتون ایک گل کرنے ہیں کہ ایک کم 40 کوڑے 5 واری. پھر اور بہت کچھ دسنے ہیں, سفر دے خطرات. لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ ان مصیبتوں میں کہتا ہے ہلکی سی ہیں, وقتی ہیں اور جو ہے دم بھر کی ہیں, یہ مٹ جائیں گی. کیوں؟ ایک کی وجہ سے انہوں جلال دی سمجھ آ گئی سی اور کوئی وجہ نہیں. انہوں آ کے کسی نے اینجل کہہ لو دلاسا نہیں دے رہا کوئی, بس وہ دے نال مل کے لوگ دعا کرن چ جلالی گلاں, آسمانی گلاں, جلال دیا گلاں, دکھاں چو نکلن دیا گلاں. ایک وہ مسیح کی دوسری آمد کو یاد کرتا ہے. اسی دکھاں دے وچ پتہ کینوں یاد کرنے ہیں؟ دکھ پہنچان والے نو, دکھ مٹان والے نو یاد نہیں کر دے, دکھاں دے وچ سنبھالن والے یاد نہیں کر دے. اسی کرے انہیں انج کیتا آوے ہون تے جڑا میں انہوں چھٹاں گے. یہ ابلیسی فطرت ہے, یہ جسم کی فطرت ہے, یہ گندی فطرت ہے, یہ پرانی فطرت ہے, یہ توبہ کے بغیر سوچنے والی, مسیح کے بغیر, روح کے بغیر سوچنے والی فطرت ہے. انہیں انج کیتا آوے. ابلیس اے چاندہ ہے کہ تو اپنی مصیبت میں ان کو یاد کرے جس نے تمہیں دکھ دیا ہے. نہیں, لیکن تجھے اس کو یاد کرنا ہے. پولس دوسری آمد کو یاد کرتا ہے, جلال کو یاد کرتا ہے, قدرت کو یاد کرتا ہے, بقا کو یاد کرتا ہے, ابدیت کو یاد کرتا ہے, ایٹرنل لائف کو, گریس کو, گلوری کو یاد کرتا ہے. اور پھر وہ اقرار جو اسے اندر سے نکلتا ہے, ہمت نہ ہارو. مصیبت دم بھر کی اور ہلکی سی ہے اور ابدی جلال میں شامل کیے جاتے ہیں. مکاشفہ 21واں باب 4 آیت میرے ساتھ نکال لیجئے. لکھا ہے اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو. کچھ لوگ آنسو دیں دینے, لیکن مسیح کیا کرتا ہے؟ آنسو اور اپنے ہتھانا خود پہنچے گا. کسی نو نہیں کہے گا اے جی یہ آنسو پہنچ دے. کئی مرتبہ ہم دکھ میں دیکھیں تو چاہتے ہیں دوسرے کو کہیں یار تو بھی ادھا کچھ خیال کر لے. نو, پہلے تو کیا کر سکتا ہے کسی کے آنسو پہنچنے کے لیے, کسی کی مدد کرنے کے لیے, کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ تیرا ایکشن کیا ہے؟ تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. آپ جس مصیبت میں ہیں, آج خداوند کے جلال کو, گلوری کو, اس کی قدرت کو, ابدیت کو, مسیح کے اس دور کو, زمانے کو یاد کریں کہ جس میں خدا مجھے آپ کو داخل کرنا چاہتا ہے. اور پولس کہتا ہے یہ مصیبتیں دم بھر کی ہلکی سی ہیں. کہتے ہیں میری دانست میں اس دنیا کے دکھ درد, آج آپ نے آج تک آپ کی عمر 40 ہے, 50 ہے, 20 ہے, 10 ہے, 5 ہے یا پھر 60 ہے, 70 ہے, آج تک آپ نے کوئی دکھ اٹھایا ہے تو کیا آج آپ یہ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میری دانست میں جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دکھ اٹھائے ہیں, ستایا گیا ہوں, خاندانی طور پر, ازدواجی طور پر, کسی بھی حلقے میں, کلیسیائی طور پر, کہیں سے بھی مجھے ٹھوکر لگی ہے, لیکن آج میں کہتا ہوں
मेरी दानिस्त में ये कुछ भी नहीं है। मेरा टारगेट, मेरा गोल, मेरी ब्लेसिंग, मेरा बुलावा, मेरी खुदावंद की मर्जी मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं जलाल की तरफ देखूंगा, बुलावे की तरफ देखूंगा, रुल कुस में चलूंगा, कलाम में चलूंगा। मैंने दुनिया को देखा, कईयां ने मैं वेख्या इतराज ही करते रहंदे, कदी सियासतदान ना, कदी बीवी ना, कदी शोहर ना, कदी बच्चियां ना, कदी कलीसिया ना, कदी खादमीन ना, कदी कौम ना, कदी अपने खानदान ना, कदी वड्डे ना, कदी छोटे ना। हर वक्त इतराजात की स्पिरिट में सद में रहते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं, इल्जाम की जो है वो स्पिरिट के अंदर बोलते रहते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, अपने आप को आजाद कर ले, अपने आप को बदल ले, अपने आप को नए साल में नई जिंदगी, नई इंसानियत, नई सोचों में, नए ख्यालात में ढाल ले, मसीह की सूरत पर ढाल ले, मसीह के सांचे में डाल ले। ते जदों कोई चीज दाई जो सांचे चो निकल जाए ना, 1000 भी हो जाना तो इक्को जियां रहिंदियां ने। मीन जब तू मसीह के सांचे से निकलेगा तो तू मसीह जैसा हो जाएगा। बोले हालेलुया। तो मसीह के सांचे में आने की जरूरत है। मसीह की फितरत देके ऐ आंसू पहुंचता वे, आहो नाला खत्म कर देंदा वे। मौत किदे ना सी, पुरानी जिंदगी पुराने बदन ना, मौत का ताल्लुक किदे ना में, बदन ना। ऐ मौत खत्म हो जाएगी, लेकिन जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे, और जो मर चुके हैं वो जलाली बदन के साथ जी उठेंगे। जलाल में शामिल कर रहे हैं, बका में मसीह शामिल कर रहे हैं। जलाली बदन में ही हम मसीह की असली सूरत को देख सकते हैं। इस बदन के अंदर हम उसके उस जलाल को कभी नहीं देख सकते। लिखा है उस तक किसी की रसाई नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा जलाली बदन के साथ, रेजोरेक्शन बॉडी के साथ हम खुदावंत को रूबरू देखेंगे जैसा वो है। वरना उदी असल हालत दा एक कह लो कि ये झलक ही पई सी ते पलूस दी अखां काम करना छड़ गई सी। पहाड़ दे उत्ते थोड़ा जिहा जलाल ठहर आई, पूरी कौम हिल गई। नहीं, मूसा तो कल्ला ही। मूसा को भी खुदा ने जूरी में रख कर उस जलाल का कह लो कि हल्का जिहा टेस्ट दिता ते उहदे अंदर और ख्वाहिश आ गई, मैं तेनू वेखना चाहना। खुदा ने कहा मैनू वेख के कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता। जो मसीह दुनिया च आया ना, बाइबल च लिखा है उन्हें अपने जलाल नू घटा लिया सी। फिर दुआ भी तो कर दे, ऐ खुदावंद मुझे अपने साथ वैसा ही जलाली बना दे जैसा मैं तेरे साथ जलाल रखता था। कुछ तो कटा के आया, अपनी जात चो कुछ नहीं कटाया, अपनी हिकमत चो कुछ, अपनी खुदाई, अपनी अलूहियत चो रत्ती भर भी कुछ नहीं कटाया। जलाल वो हालत है जहाँ पर खुदा रहता है। जलाल वो हालत है जिसमें खुदा मुझे आपको शामिल करना चाहता है। आमीन। तो वो तेरी आंखों के सब आंसू। बाइबल मुकद्दस में आए मेरे साथ आखिरी आयत निकालें, फिर इसके बाद हम चंद लम्हात के लिए दुआ करेंगे। इसी कलाम को जो आप सुन रहे हैं बड़े गौर से सुनिए। इसी स्पिरिट, इसी तहरीक में रूह कुद्स आपकी दुआओं को वसी कर देगा, और मेरा ईमान है कि एक दुआया मस्बा पर हम एक हो जाएंगे। आमीन। आए जी, मत्ती 9वां बाब और उसकी जो है कोई गालिबन 35वीं आयत मेरे साथ निकालिए। मत्ती 9:35। मत्ती 9:35 लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। टीचिंग मसीह जो है वो देता रहा, और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, यानी प्रीचिंग कर रहा था। फिर के हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, यानी हीलिंग का काम करता रहा। फिर लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको उन पर तरस आया। फिर उसको क्या हुआ कि उसको उन पर तरस आया, एक फीलिंग, एक एहसास उन पर जो है मसीह का जाहिर हुआ, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे, मानिंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं।
پھر اس نے پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ یہاں پر 6 باتیں ہیں۔ پہلی چیز مسیح ٹیچ کر رہا ہے، دوسری چیز مسیح پریچ کر رہا ہے، تیسری چیز مسیح ہیلنگ کا کام کر رہا ہے، چوتھی چیز انہیں مسیح اس میں فیلنگ ہے، اس کے اندر ترس ہے، اور پھر پانچویں چیز وہ ان کو بتاتا ہے ابھی کام بہت کرنے والا ہے، ابھی کام بہت پڑا ہوا ہے، اور پھر اگلی چھٹی چیز بتاتا ہے کہ منت کرو، یعنی دعا کرو کہ خدا فصل کاٹنے کے لیے مزدوروں کو بھیجے۔ مطلب یہ 6 چیزیں ہماری خدمت، ہمارے بلاوے، ہماری توبہ میں ہونی چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز پر خاص طور پر ہم بات کریں گے، وہ ہے اس کو ان پر ترس آیا، یعنی وہ ابدیت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ آنسو پہنچ رہا ہے۔ اور یہاں پر اور اچھا اوتھے جڑے آنسو بھی نا، اوتھے تے سی ابدیت چ چلے گئے، تے اوتھے کیوں آنسو نے؟ اوتھے کیوں رونا ہے؟ پتہ ہے ادھر کس چیز کے آنسو ہیں، کس چیز کا رونا ہے؟ ادھر جو آنسو ہے نا، وہ کہہ لیں کہ ایک خوشی کے آنسو ہے۔ آنسو جو ہے وہ غم کے بھی ہیں، آنسو جو ہے گناہ کے بھی، آنسو جو ہے وہ دکھ کے بھی ہے۔ لیکن جو خداوند ہمارے آنسو پہنچتا ہے، یعنی جب انسان کسی دکھ میں بھی ہے نا، تو تیرا خدا تیرے آنسو کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ انہیں پہنچتا ہے۔ کئی لوگ صرف دیکھتے ہیں، کئی لوگ تماشا دیکھتے ہیں، کئی لوگ جو ہے ان آنسوؤں کو دیکھ کر خوشی پا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جو اندر ہی اندر راحت پا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تیرا خداوند جب تجھے آنسوؤں میں، دکھوں میں دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ تیرے آنسوؤں کو پہنچ سکے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ان پر ترس آیا، کہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی چرواہا، تو جو چرواہا نہ ہوئے نا تو بھیڑاں پڑک دیاں پھر دیاں نے، سیدھی راہ تے نہیں چل دی، جدھر دل کرے چلا جاندی۔ جب چرواہا نہ ہو تو ان کے کوئی چیر پھاڑ سکتا ہے، جنگلی جانور انہیں کھا سکتے ہیں۔ جب چرواہا نہ ہو تو ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کرتا۔ جب چرواہا نہ ہو تو کوئی کسی کی اتھارٹی میں نہیں ہوتے، لیکن جب چرواہا ہو تو اتھارٹی میں بھی ہیں، حفاظت میں بھی ہیں، اسے پرووائڈ بھی کیا جا رہا ہے، گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے، پروٹیکٹ بھی کیا جا رہا ہے، حفاظت بھی، رہنمائی بھی اور مہیا بھی کیا جا رہا ہے۔ چرواہا بہت اہم ہے۔ تو مسیح نے دیکھا یہ میرے پیچھے تو آ رہے ہیں، تعلیم بھی پا رہے ہیں، ان کو ہیلنگ بھی مل رہی ہے، انہیں بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ کسی ایک خاص جگہ پر ٹھہرے ہوئے نہیں، یہ پھر بھی جو ہے انہیں چرواہے کی ضرورت ہے۔ آج کئی ایسے ہیں کہ جنہیں تعلیم بھی مل رہی ہے، جنہیں جو شفا بھی مل رہی ہے، لیکن وہ ایک جگہ ٹکے نہیں ہیں، کسی خاص کلیسیا میں، مقدسوں میں مل کر، جن کے اندر ان کی ایک خاص رفاقت ہو، جہاں سے انہیں راحت ملے، تسلی ملے، مسیح کی پہچان ملے، اپنی توبہ، اپنی نجات میں چلتے پھرتے جائے، جہاں پر وہ ممبرشپ رکھ کے یہ فخر نہ کریں کہ ساڈی وڈی کلیسیا، وڈا سیٹ اپ، وڈا لیول، وڈا نو ایسی ممبرشپ تجھے کام نہیں آئے گی۔ لیکن جب تو کسی کلیسیا کا ممبر ہو تو تیری فخر تیری دنیاوی اور کلیسیا کی ممبرشپ نہ ہو، اس سے بڑھ کر تیرے پاس فخر ہو کہ میں اس کلیسیا میں، میں مسیح میں، میں توبہ میں، میں مقدسوں میں، میں روح کے شعلوں میں جل رہا ہوں، میں ایسے کوئلوں کے اندر ہوں جو بجھے ہوئے نہیں ہیں، جو دھواں نہیں اٹھ رہا، جن کے اندر آگ بھی لگی ہے، جن کے اندر دھواں بھی ہے، جن کے اندر روشنی بھی ہے، جن کے اندر جو ہے جلنا بھی ہے، تڑپنا بھی ہے، جن میں روح القدس کی آگ کام کر رہی ہے۔ کاش کہ جب تو ایسی کلیسیا، ایسی ممبرشپ میں آئے گا تو روح القدس تیرے اندر ہر روز ایک احساس پیدا کرے گا کہ میں اصل میں جو ممبر ہوں خداوند کا ہوں، اور آسمان پر کتاب حیات میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ آمین۔ ایسے چرواہا کی خداوند کہتا ہے آن دی ضرورت ہے۔ اور پھر آخری چیز لکھے اس کو لوگوں پر کیا آیا؟ ترس۔ کئی لوگ ترس نہیں کرتے، رحم نہیں کرتے، ترس ختم ہو چکا ہے قوموں کے اندر سے، ترس ختم ہو گیا ہے،
हुकूमतों के अंदर से, तरस खत्म हो गया बादशाहों के अंदर से। इसलिए जंगें भी होती हैं, मासूम बच्चे मरते भी हैं, गले भी काटे जाते हैं, शहीद भी किया जाता है, सुसाइड बम ब्लास्टिंग भी होती है। तरस खत्म हो जाए तो फिर रिश्ते तबाह हो जाते हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं, कलीसियाएं तबाह हो जाती हैं। मसीह की खिदमत का स्टाइल चेक करें। जमीन पर उसने क्या किया? तरस। आसमान पर क्या कर रहा है? आंसू पहुंच रहा है। अगर तू मसीह का है तो तू आंसू पहुंचने वाला होगा। तू मसीह का है तो तू तरस खाने वाला होगा, राम करने वाला होगा। जब तू किसी की बात को, दुख को सुनेगा तो खुश ना होगा। जब तू सुनेगा तो तेरी अंतड़ियों के अंदर एक खिंचाव पैदा हो जाएगा, तेरे दिल के अंदर एक खिंचाव पैदा हो जाएगा। तू जानेगा मेरी भी बेटी है, मेरा भी बेटा है, मेरा भी जिस्म है, मेरी भी बीवी है, मेरा भी शोहर है। हो मुझे अगर ये मेरे साथ होता तो क्या होता? तरस तुझे घुटनों के बल ले आएगा, तरस तुझे कलाम पहुंचाने के लायक बना देगा, तरस तुझे लोगों को जीतने के लायक बना देगा। तेरी खिदमत में, तेरी बुलाहट में, तेरी पाकीज़गी में, अरे तेरी तौबा में, तेरी नजात में अगर तरस खत्म हो चुका है, एहसास खत्म हो चुका है, आंसू पहुंचने वाली फितरत खत्म हो चुकी है, तो जितनी मर्जी टीचिंग हो, प्रीचिंग हो, हीलिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मसीह की टीचिंग, प्रीचिंग और उसकी हीलिंग में एक चीज वाजिया है, तरस। तरस तेरी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। तरस तेरी खुदावंद की बादशाही को फैला देगा। तू तरस करेगा, रहम करेगा तो लोगों को बादशाही के लिए जीत लेगा। आमीन। लिखा है आदमी का कहर खुदा के जलाल का बायस नहीं बन सकता, लेकिन तेरा तरस, तेरा राम, तेरा झुक जाना, तेरे कदमों में आ जाना, तेरा मिन्नत करना, तेरा रूहानी मसबा पर मकसद बना लेना, किसी की बेहतरी, बहाली को, खिदमत को, चरवाहों को मांगना, मजदूरों को मांगना, अरे खुदावंद की खेत के अंदर अजाफा करने के लिए तहरीक को मांगना, तरस से मांगना। तरस से मांगोगे तो मसीह की फितरत में मांगोगे, एक बहुत बड़ा जलाल, कुदरत आपकी खिदमत, आपकी दुआओं में जाहिर होना शुरू हो जाएगा आपके तरस के सबब से। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, शुक्रगुजारी से भर जाए।